Now we are concerned from the esophagus. What is it? Can you tell me? It is a muscular tube. Length of it is about 25 centimeter and extends from the pharynx and ends in the cardiac end of the stomach. And this tube has got some muscles. Upper portion contains the striated muscle. Middle portion contains the mixed striated and smooth muscle. And lower portion is only solely occupied by the smooth muscles. This esophagus has two sphincters, upper esophageal sphincter and lower esophageal sphincter. And these sphincters have definitive function. So I will come later on. This esophagus is supplied by কোন nerve? Vagus nerve. But vagus nerve দুটো plexus থাকে, Orban's plexus and Meissner's plexus. Meissner's plexus is absent in case of esophagus. Okay. Now, what are the role of the esophagus? কি কাজ করে আমাদের শরীরে? It passes food from the oral cavity to stomach. Without this organ, আমরা কিন্তু ফুডটাকে এন্ট্রি দিতে পারতাম না। ওকে? তো তাহলে কি হচ্ছে দেখো, ফুডটা কিভাবে এন্ট্রি দিচ্ছি আমরা? প্রথমে ওরাল ক্যাভিটিতে আমরা ফুড নিচ্ছি অ্যান্ড উই মেস্টিকেট ইট, দ্যাট ইজ এটাকে আমরা ভেঙে চুরে একটা দলা বানাচ্ছি, উই মেক ইট এ বোলাস, মেস্টিকেট করছি। অ্যান্ড ইট ইজ এ ভলেন্টারি, মেস্টিকেশন ইজ এ ভলেন্টারি অ্যাক্টিভিটি। অ্যাম আই ক্লিয়ার? After that, this bolus pushes forwards through the esophagus, and when food remains in the oral cavity, the activity is voluntary. আমরা ইচ্ছা মতো এটাকে ম্যাস্টিকেট করছি, then these food particles enters into the esophagus, and it is a কম্প্রিহেন্সিভ মুভমেন্টের জন্য যায়। সেটা কি হয় যে প্রথমে তোমার এপিগ্লোটিসের ওখানে ক্লোজ হয়, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টটা বন্ধ হয়, ক্লোজ হয়, নোস্ট্রিলস বন্ধ হয়, ব্রিদিংটা বন্ধ হয়, দেন ফুড প্রপালস থ্রু দি esophagus. And once it enters into the esophagus, the movement is involuntary. তখন কি আমরা কেউ ঠেকাই রাখতে পারবো this movement? No. Once the food bolus enters the esophagus, it is involuntary. It cannot be controlled. Then and ultimately it reaches the stomach. So in this process, but to perform this function, esophagus develops some abnormalities, which is called the esophageal diseases. And to go through the esophageal diseases, first of all, we have to know that what are the problems that may arise in case of esophageal diseases. First thing, the act of swallowing may be difficulty. নর্মাল যে প্রসেসে উইদাউট এনি সাফারিংস আমরা ফুডটাকে পাস করে দিচ্ছি, কিন্তু কখনো কখনো সামটাইমস দিস প্যাসেজ বিকাম ডিফিকাল্ট, দ্যাট উই কল dysphagia. The term yes, difficulty in swallowing. This is called dysphagia. তাহলে it is the first most symptom of a esophageal disease, that is dysphagia. Then there may be some situations where this deglutition become painful. That is called odonophagia. তাহলে dysphagia, that is difficulty in swallowing. Odonophagia is painful swallowing. Painful swallowing হলো odonophagia. And there is another term, that is regurgitation. What is regurgitation? Yes, the propelled, normally food material directed towards the downwards, that's towards the stomach, but sometimes from the stomach contents backflow করে. It is called regurgitation. It is called regurgitation. And another term we have to face here, that is the chest pain. Chest pain. Sometimes when the contents of the stomach is regurgitated,
then patient feels pain in the chest, like a MI pain, acute MI pain এর মতো। কেন এই পেনটা হয়? The contents of the stomach is acidic. Contents of the stomach is acidic, but the stomach does not passes the acidic material. কারণ আমরা যে ফুড খাচ্ছি, it is not so much acidic. অ্যাসিডিটি থাকতে পারে, অ্যাসিড কন্টেন্ট কোনো কোনো ফুডের একটু পিএইচ কম হতে পারে, বাট ডাজ নট মিন দ্যাট যে উই আর ডাইরেক্টলি টেকিং অ্যাসিডস, ওকে। বাট স্টমাক যেটাকে তোমাকে রিগার্জিটেট করে দিচ্ছে, ইট ইজ রিচ ইন অ্যাসিড, সো দেয়ার ইজ বার্নিং অফ দি মিউকোসা, ইসোফেজিয়াল মিউকোসা, অ্যান্ড প্রবলেমস প্রডিউসেস সিমটমস লাইক চেস্ট পেইন। তাহলে উই শুড হ্যাভ টু ফেস সাম প্রবলেমস লাইক dysphagia, odonophagia, regurgitation, and chest pain. These are the common things for the esophagus. Now we are going through some disease processes of the esophagus, and one of the important diseases is Barrett's esophagus. Have you heard the name? Yes. Barrett's esophagus. Bolo to what is this? One. তুমি বলো। No, but esophageal sphincter, it loses its tone, so it becomes incompatible. No, Yes. No, you are wrong. Sir, it is a type of metaplasia where the lower 1/3, which is normally squamous epithelium, it transformed into an intestinal-like columnar epithelium. Very correct. She is correct. Normally, যে mucosal pattern থাকে, this pattern becomes changed, and that is called Barrett's esophagus. Okay? তো দেখো এখানে Barrett's esophagus, sometimes called Barrett's syndrome or columnar epithelium lined lower esophagus, referred to an abnormal changed metaplasia in the cell of the lower portion of the esophagus. তাহলে এখানে আমরা বলছি কি যে নর্মালি যে স্কোমাস এপিথেলিয়াম থাকে লোয়ার এন্ড অফ দি ইসোফেগাসে, সেটা কোনো কারণে চেঞ্জ হয়ে কলামনার এপিথেলিয়ামে চলে আসে। দিস সিচুয়েশান, এটাকে আমরা বলি কি মেটাপ্লাসিয়া। মোস্ট অফ ইউ নো দি মেটাপ্লাসিয়া। হোয়াট ইজ মেটাপ্লাসিয়া জানো তোমরা? হোয়াট ইজ অ্যানাপ্লাসিয়া? ইয়েস, জানো। তো ভেরি গুড। তো তাহলে এখানে কি আসছে? যে স্কোমাস এপিথেলিয়ামটা চেঞ্জ হয়ে কলামনার এপিথেলিয়াম হচ্ছে, ইট ইজ এ প্রসেস অফ মেটাপ্লাসিয়া। তাহলে এই মেটাপ্লাসিয়াটা যখন এখানে আসছে, তখন ডেফিনেটলি এটা একটা অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশনের সৃষ্টি করছে। ইট প্রডিউসেস অ্যান অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন, ওকে। ইসোফেগাস লাইনিংটা চেঞ্জ হয়েছে, হট মে বি দি হার্ম। অবভিয়াসলি দেয়ার মেনি থিংস শুড বি হার্মফুল, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ হোয়াই উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট দিস মেটাপ্লাসিয়া, ওকে। When normal squamous epithelium lining of the esophagus is replaced by goblet cells, usually found in the lower gastrointestinal tract, Barrett's esophagus is diagnosed. The medical significance of Barrett's esophagus is a strong association with the esophageal adenocarcinoma, particularly a lethal cancer. আমরা মোস্ট অফ দি টাইম আমরা শুনেছি যে ইসোফেগাসে ক্যান্সার হয়েছে। ইট ইজ এ টার্ম। কখনো কখনো আমরা শুনেছি যে আমাদের হয়তো কোনো আত্মীয় স্বজন বা আমাদের কোনো সিনিয়র মেম্বার্স অফ আওয়ার ফ্যামিলি অ্যাফেক্টেড বাই দি কার্সিনোমা ইসোফেগাস, বাট ইট ইজ এ প্রিকর্সার অফ দি কার্সিনোমা ইসোফেগাস। কার্সিনোমা ইসোফেগাস ইজ এ ভেরি লেথাল ডিজিজ। তো এটা হঠাৎ করে একদিনেই হচ্ছে না, এটা তোমাকে প্রথমেই আসছে যে ওখানে কলামনার মেটাপ্লাসিয়া হচ্ছে। তাই মেটাপ্লাস্টিক চেঞ্জটা যখনই আসছে, তখন যদি আমরা সতর্ক হতে পারি, ইফ উই ক্যান ডায়াগনোস দি মেটাপ্লাস্টিক চেঞ্জ অফ দি ইসোফেগাস আর্লিয়ার, দেন ইট ইজ এবল টু ট্রিট অ্যান্ড উই মে সেভ দি লাইফ অফ দি পেশেন্ট। বাট ওয়ান্স দি কার্সিনোমা হ্যাজ ডেভেলপড, রিয়েলি ইট ইজ এ লেথাল ডিজিজ, ওকে। নাও হট মে বি দি কজ অফ ইট। উইদাউট কজ তো কোনো কিছুই হয় না। তাহলে হট মে বি দি কজ অফ দিস মেটাপ্লাস্টিক চেঞ্জ। ইট ইজ অ্যান অ্যাডাপ্টেশন অফ ক্রনিক অ্যাসিড এক্সপোজার ফ্রম রিফ্লাক্স ইসোফেজাইটিস অ্যান্ড গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। আমরা আগে যেটা বললাম যে ইসোফেগাসে একটা সিমটম আছে রিফ্লাক্স, রিগার্জিটেশন। এই রিগার্জিটেশনটা হয় কেন? রিফ্লাক্স থেকে।
তো it is an adaptation to the chronic acid exposure from the reflux esophagitis যে যদি লোয়ার ইসোফেজাল স্পিন্টারে কোনো ডিজিজ হয়ে থাকে বা কোনো ডিফেক্ট অ্যারাইজ করে থাকে হয়ে লোয়ার ইসোফেজাল স্পিন্টারের কাজটা কি এটাকে শুধু ফুড পার্টিকেলগুলোকে ডাউনওয়ার্ডস প্যাসেজ দিয়ে ওটাকে ক্লোজ হয়ে যাবে সো দ্যাট স্টমাক কন্টেন্ট যাতে করে অ্যাসিড মিডিয়াল কন্টেন্ট যাতে উপরের দিকে না আসতে পারে বাট if some region the lower esophageal sphincter become incompetent so that the acid content frequently regurgitates into the lower portion of the esophagus and due to the irritation of this acid content the mucosal lining become changed সো সেটা আমরা বলছি এবং এই চেঞ্জটা করতে গেলে কি হচ্ছে দেখো যে আমাদের শরীরে কিন্তু একটা প্রোটেক্টিভ মেকানিজম সবসময় কাজ করে আমরা যদি কোনো আনওয়ান্টেড এনভায়রনমেন্টে পড়ি তাহলে আমাদের বডি কিন্তু প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করে সে ধরো আমরা একটা হালকা ড্রেস পরে কোনো ঠান্ডা এনভায়রনমেন্টে আমরা এন্ট্রি নিলাম ঠিক আছে তখন কি হবে গায়ে শীত লাগবে তখন কিন্তু পশমগুলো খাড়া হয়ে যাবে বডি নর্মালি কিন্তু একটু নড়াচড়া কম করে উই ট্রাই টু প্রোটেক্ট আওয়ার হিট ওকে এটা নর্মাল ফেনোমেনন তারপরে সে ধরো তুমি কোথাও যাচ্ছ কোনো ফুড প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে পেটের ভিতরে সিগন্যাল দিচ্ছে যে স্টমাক নিডস ফুড বাট দ্যার ইজ নো স্কোপ টু টেক ফুড আফটার সাম টাইম দেখবা যে বডিটাকে মেনে নিয়েছে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে যেন ঠিক আছে এখন স্টমাক তোমাকে খাদ্য চাচ্ছে না কারণ বডি বুঝে গেছে যে দিস পারসন ইজ নট ইন এ মানে সিচুয়েশান টু গেট এন্ট্রি অফ দি ফুড দিস ইজ এ প্রোটেক্টিভ মেকানিজম ইজ এভরিওয়্যার সো অলসো স্টমাকরে যখন বারবার ইরিটেট করতে থাকে অ্যাসিড এসে তখন ইসোফেগাস চিন্তা করে যে হাউ আই উইল সার্ভাইভ তখন যেহেতু ওখানে স্ট্রেটিফাইড স্কমাস এপিথেলিয়াল আছে ওরা তখন চিন্তা করছে যে আমরা তো বাঁচতে পারছি না অ্যাসিডের অত্যাচার থেকে টু প্রোটেক্ট দেমসেলভস দে চেঞ্জ দেয়ার নেচার অ্যান্ড দে অ্যাডাপ্ট দি কলামনার অ্যাটিটিউড ইট ইজ মেটাপ্লাসিয়া হ্যাঁ তাহলে ইজ মেটাপ্লাস্টিক এটা অ্যাডাপ্টেশনের জন্য এটা হচ্ছে ফ্রম দি অ্যাসিড মিডিয়াম তাহলে কেন এটা হচ্ছে ব্যারেন্স ইসোফেগাস কজ বলতে হলে আমরা বলবো ইট ইজ অ্যান অ্যাডাপ্টেশন টু দি ক্রনিক অ্যাসিড এক্সপোজার অ্যান্ড ফ্রম দি গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের জার্ড এই ডিজিজটা আমরা পরে পড়বো ওকে